प्यारे वीरो, अज मैं अद्धे पंजाब तो वध खेतर दे अपने भैणां भरावां नूं मिल के अंबेडकर दे बच्चों नूं, मिशनरी मित्रां नूं मिल के और उन्हां नाल चर्चा करके, दुखां की चर्चा करके, अत्याचारां की चर्चा करके, जाति धार्मिक ते समाजिक जुल्मां की चर्चा करके उन्हां नूं मार्च में शामिल होने की अपील करके घर वापस आ गया। लगभग 20 साल बाद मैं अपनी जिंदगी दे उसे चक्कर नूं फिर दोहराया है जिहड़ा मैं 1983-84 तो शुरू करके करीब 2000 तक जारी रखा और फिर हालातां ने मोड़ा खाधा, लहर ने मोड़ा खाधा। लहर विचों अंबेडकर धारा का खात्मा होया, तद मैं इस तरह दीयां सरगर्मियां नूं जारी ना रख सकिया। इत्थे मैं तुहानूं दसना ठीक समझूंगा कि जदों भी मैं पंजाब अंदर जां हरियाणे अंदर जां राजस्थान अंदर कोई भी वड्डा समागम रखदा जिस विच लखां लोकां ने शामिल होना हुंदा सी और मैं पैसे का प्रबंध करने वास्ते अपने साथियों नूं ला के भीड़ जुटाउण वास्ते खुद बराबर निकलदा। और मित्रों, तुसीं यकीन करियो कि एक एक दिन दे विच मैं कई बार सवेरे 8 बजे तो लैके रात के 8-9 बजे तक 12-12 घंटे तक पिंडां तो लैके शहरां तक, गलियां तो लैके बस्तियां तक ते बेशुमार यूनिटां दे विचों दी गुजरदा अपने साथियों नाल संपर्क करदा और उन्हां नूं गज वज के पहुंचण की अपील करदा। हुशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, संगरूर, पटियाला, मानसा, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, ये सब खेतर और उस तो बाहर सरसा, फतेहाबाद, हिसार, राजस्थान दे हनुमानगढ़, टिब्बी, अनूपगढ़, काली बंगा, पीली बंगा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, चूरू, सीकर तक मैं बड़ी आसानी नाल घुम जाता और हर जगह लोग मेरी उडीक करते, सैकड़ियां की गिनती च इकट्ठे हुंदे, मेरे विचारां नूं सुणदे और फिर तैयारी विच जुट जांदे। पर चलदियां चलदियां फिर एक ऐसा दिन आ गया जदों लहर ने अपना रंग रूप बदलिया, अपनी तसीर बदली और अपने अंदर एक वक्री किस्म का झुका
पैदा किया और उसके नतीजे वजों हौली हौली मैं उस लहर चों मनफी हो गया। पर मैं कदे भी अंबेडकर मिशन नूं और अंबेडकर मिशन के कारवां नूं अगे वधाउण तो कदे नहीं रुकिया। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं किते रुकिया होवां। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं अपने लोगों नालों टुटिया होवां। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं अपनी सरगर्मियां नूं बंद किया होवे। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं अपने समाज वाल पिठ करके खड़ा होवां। जिहो जे भी हालात बने, जिस तरह के भी हालात मेरे सामने पैदा होए, जिस तरह दियां भी रुकावटां मेरे सामने खड़ियां कीतियां गईयां, लोभी लालची लोकां ने जिस तरह के भी माहौल नूं सिरजिया, वो चाहे किन्ना भी दुखदाई सी और किन्ना भी मारू सी, किन्ना भी रोकां भरिया सी और किन्ना भी अपमानजनक सी, मैं कदे नहीं रुकिया। मैं जिंदगी च रुकण वास्ते फैसला करके नहीं सी चलिया। जद मैनू बाबा साहब की समझ पई 80-81 च, जद मैं उन्होंने पढ़िया और जद मैनू मिशन की समझ पई, जद मैनू भारत विच अपनी औकात की समझ पई, अपने लोगों की समझ पई, अपनी गुलामी की समझ पई, तद मैं आज़ादी लई, मुक्ति लई ते बराबरी लई बाबा साहब के सामने कसम खा के उठिया और फिर प्रण करके तुरिया। और तुरदियां मैं कदे रुकण दा यतन नहीं किया। मैनू किसी ने फड़ के रोक के कुछ पलों लई अपना मन भर लिया होएगा, अपनी खुशी पूरी करनी होएगी। पर मित्रों, मैं दावे नाल कहना है कि मैं कदे रुकिया नहीं। मेरी गवाही भरन वाले अज भी हज़ारां लोग जिउंदे है और वो लोग हज़ारां जिउंदे है जिन्हां ने 82-83 तो मेरे नाल सफ़र शुरू किया और जिहड़े अज तक मैनू छड्ड के किसी पासे नहीं गए या मेरे नाल सरगर्मी करन तो नहीं भज्जे, ਜਾਂ जिन्हां ने अंबेडकर मिशन नूं पिठ दे के उन्हां लोकां दा साथ दिता होवे जिन्हां ने अंबेडकर धारा नूं अपने हितां लई, अपने लोभ लालच लई वरतिया होवे। अज मैं जदों भारत दे अंदर पिछले कई सालों तो जदों तो बीजेपी RSS अपने पूरे जलौह च आई है, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ जो बहुत भयानक है, जो दिसदे भी है और बहुत सारे दिसदे भी नहीं, उन्हां अत्याचारां दी रूपरेखा नूं समझदिआं मेरे अंदर एक वड्डा रोस जरूर पैदा होया है। मैं ये नहीं कहता कि पंडित जवाहर लाल नेहरू तो ये अत्याचार शुरू नहीं होए। ये अत्याचार तो 1919 तो बाद
ਜਾਂ 1919 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1848 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੱਲੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਗਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਸਬੂਤ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੇਗਾ, ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟ ਡਾਲਾਂਗੇ। ਕਾਟ ਡਾਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਛਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SC ST OBC ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵਟਿਆ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵਟਿਆ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵਟਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਔਰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਔਰ ਫੂਕਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਮੌਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛੁਰੇ, ਕਟਾਰਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਸੁਲਗਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਧਨ ਸੜਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਚੋਂ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਰਹਿਮ ਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਹੌਲਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਟਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੁਸ ਕੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵੀ, ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ MLA ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 130 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। 130 31 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ OBC ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਕੇ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। 217 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, 217-71 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ 300 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ, OBC ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ 300 ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਆਦਮੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ 30 ਆਦਮੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ 2-4 ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ OBC ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ OBC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ 100 ਦੀ ਗਾਂ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੀ ਖਲੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਬੰਬੇ ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ, UP ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ।
जब तक जाति रहेगी ये जुल्म जारी रहणगे। जाति दुनिया सब तो भयानक जुल्म है, और जाति ब्राह्मण ने बनाई है। मनुस्मृति जाति का सिद्धांत है, विधान है। इदू वड्डा जुल्म दुनिया ते कोई नहीं है। तो जदों असी कुछ कर नहीं सकते, असी अपनी ताकत सारी इन्हां जातिवादी लोगों के हथ च दे दिंदे हां, सरकारां इन्हां दियां बना दिंदे हां, और फिर असी कट्टे ते वड्डे जांदे हां, फिर लुट्टे भी जांदे हां, बेघर भी हुंदे हां। सानू बचाउण वाला कोई नहीं हुंदा। अज भी साडी स्थिति यही है। बेशक असी पढ़ लिख गए हां, बेशक असी बहुत वड्डे वड्डे अफसर बन गए हां, बेशक साडे चों बहुत सारे DGP बन जाते आ, कमिश्नर बन जाते आ, चीफ कमिश्नर बन जाते आ, बेशक साडे चों MLA MP बन के मंत्री ते मुख मंत्री तक बन जाते आ, शिवराज चौहान वर्गे। इहदे बावजूद भी जुल्म कदे बंद नहीं हुंदा। जात जुल्मां दे नां ते बनिया होया एक ऐसा संगठन है जिहड़ा नफरत करना सिखाउंदा है, और जिहड़ा जिंदगी पर एक दूजे नाल लड़ना सिखाउंदा है। असी कुछ नहीं कर सकते, असी बेबस लोग हैं। असी ये कहंदे हां कि RSS ने ਲੱਖਾਂ शाखावां खोल रहीਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਥਿਆਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। किन्ने लाचार ते बेवस लोग आ सी, किन्ने मूर्ख ते उजड़ लोग आ सी। विद्या भी आई, अकल नहीं आई। विद्या दे नाल अकल आउणी चाहिदी सी। विद्या जरूर आई, डिग्रियां लैके आई, नौकरियां लैके आई, दौलत लैके आई, जिंदगी दियां सुख सहूलतां लैके आई, जमीनां लैके आई, कोई कमी नहीं रही, पर अकल नहीं आई। अगर अकल आ जाती तो जुल्म रुक जाते। अकल तो विक जाती है, अकल तो घाह चरती है, अकल तो दुश्मन नूं तलवार भेंट करती है। अकल तो गंगा दे पानियां च डुब जाती है, अकल थां थां छप्पड़ां च डुब जाती है, अकल शराब दियां बोतलां च डुब जाती है, अकल ताश दियां पत्तियां च डुब जाती है, अकल जात दी जहर च डुब जाती है, अकल तां हंकार च डुब जाती है, अकल तां झोंपड़ी च बैठी मर मुक जाती है। और असी लोग लाचार बेबस मजलूम लोग रब दे मूँह वल वेखदे रहंदे आ कि वह उतरेगा और साडी राखी करेगा। वो कदे नहीं आया, उन्हें कदे नहीं आना, और वो कदे आएगा भी नहीं, और साडी राखी करन वास्ते नहीं आएगा। इन्हां हालतां च असीं की कर सकते हैं? इन्हां हालतां साडे कोल करन नूं है भी की? असीं मार खा सकते हैं, गालां खा सकते हैं, असीं अपमान करा सकते हैं। जदों हिंदुआं दे हथियारबंद संगठन बनते हैं तो पुलिस दे कानून च वो सारे राष्ट्रवादी हुंदे हैं। जदों कोई दलित, पछड़िया, आदिवासी,
ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਵੇਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਦ ਕਿਸ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਦ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਰਾਮ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਹੋਏ, ਲੁੱਟ ਲਏ ਹੋਏ, ਖਾ ਲਏ ਹੋਏ, ਸਾੜਤੇ ਹੋਏ, ਫੂਕਤੇ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜੂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ, ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਉਤਰਿਆ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਆਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਟੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਤਰੋ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਐਸਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਈਏ, ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਕੁੱਟੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ? ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ
कि कंधां 'ਚ चीकां मारदे हो बैठे, अंदर वड़ वड़ रोंदे हो, कदे सड़क ते आके ही चीकां मारदे हो। खबरे तुहाडा भगवान सुन ले तुहाडी कदे, और जे भगवान नहीं सुनूगा कोई बंदा ही सुन लूगा। खबरे कोई बंदा ही सुनने वाला खड़ा हो जाए। और जिस दिन थोड़ियां चीकां सुनने वाले लोग पैदा हो गए, मैनू लगता है कि जुल्म भी बंद होने शुरू हो जाएंगे। ज्यों ज्यों चीकां वधदियां जाणगियां, जुल्म भी कटने शुरू हो जाएंगे। घर च चोर आउंदा है, जदों कोई डाकू आउंदा है, जे घर दे जी सारे चीकां मार लग जाण तां ना चोर खड़ेगा ना डाकू खड़दा है। खबरे तुहाडियां चीकां सुन के जालम भी ना खड़े। जद लोकां दा ध्यान तुहाडे वल जाएगा, लोग तां तुहाडे चारी पासे बैठे आ। किसे गली चों गुजरो, किसे शहर दी बस्ती चों गुजरो, किसे सड़क तो गुजरो, लोग तां चारों तरफ ये 110 करोड़ लोग तुहाडे चारों तरफ बैठे आ। खबरे उही सुन लैण, खबरे उही पुछ लैण कि ये जिहड़े जनौर चीकां मारदे फिरदे आ, कदे यही सोच लैण कि इन्हां नूं पुछिए कि तुहानूं तकलीफ की है, तुसीं क्यों चीकां मारदे फिरदे हो। चंगियां भलियां तुहाडियां पग्गां है, करीजां वालियां पेंटां पाइयां है, चंगे सूटड़ बूटड़ लोग हैं, वो कारां ते आए हो ते फिर चीकां क्यों मारदे हो। और जब तुहानूं पुछया जाएगा तुसीं दस दिओ भाई, फिर उन्हां नूं तुसीं दस दिओ कि सानूं रखण वाला, सानूं बचाउण वाला कोई नहीं है। खबरे तुसीं बदल जाओ और तुहाडा समाज बदल जाए, और ये देश बदल जाए, और ये देश है जिहड़ा इहदे तो जुल्म दा नाश हो जाए, अत्याचार दा नाश हो जाए, और तुसीं सारे लोग, भारत दे लोग और भारत दीआं औरतां सुख चैन नाल जिंदगी बतीत कर लओ। तो मैं ये गल कहंदा होया अज भी फिर ये गल दोहरा रहा है कि जिन्हां लोकां ने मैनूं नहीं सुनिया, जिन्हां लोकां ने मेरी गल नहीं सुनी, जिन्हां लोकां ने मौका नहीं दिता मैनूं सुणन दा, मैं उन्हां तक ये गल पहुँचा रहा हाँ। मैं पूरी दुनिया के लोकां तक गल पहुँचा रहा, मैं अपने लोकां तक गल पहुँचा रहा। खबरे वो मैनूं पढ़न, खबरे वो मैनूं सुनन, और फिर सुनन तो बाद खबरे सोचण लगण, खबरे उन्हां दी अकल आ जिहड़ी घरे वापस आ जाए, और जिहदी घरे अकल आ जाए उहदा सब कुछ घरे आ जांदा है। जिहदी अकल घाह चरदी रहे उहदे घरे भंग दे दाणे पुजदे आ, उहदे घरे अत्याचार हुंदे आ, और जिहदी अकल वापस आ जाए उहदे सुख शांति वरत जाती है। सो मेरे वीरों, मेरी भैनों और मेरे देश के लोगों, मैं तुहानूं इक्को ही बेनती करदा है कि चलो आपां चीकां मारना सीखीए। मेरा ख्याल है सानूं चीकां मार के भी सुकून मिलेगा। जदों कोई आदमी बहुत ज़्यादा दर्द दे हेठ हुंदा है तां ओह बहुत तकलीफ दे विच हंगारे मारदा है, हुंगरे मारदा है। जिवें उहनूं तकलीफ जिहड़ी है सताउंदी है तां उहदे अंदरों दर्द बाहर आवाज़ बन के निकलदा है। बस इसे तरह ये दर्द है जिहड़ा अत्याचारां दे नाल सताया होया शरीर है जिहड़ा, इहनूं चीकां मारना सिखा लो वे मित्रों। मेरे वीरों, असी कुछ नहीं कर सकते, असी तलवार तां इस देश दीआं सरकारां नूं भेंट कर दित्ती है, और असी कुछ नहीं कर सकते तां चीकां ही मारन लग जाओ। मैं उम्मीद करदा कि तुसी चीकां मारना सीख जाओगे। चीकां मारना सीख जाओगे तो अकल घरे वापस आ जाएगी। अकल वापस आ जाएगी तो हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, देश बदलना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ये देश सुख शांति नाल वसन लगेगा। और ये जाति जिहड़ी ब्राह्मण ने बनाई है ये साडे गल चों लह जाएगी, और तुसी इक्को जे मनुख बन जाओगे।
ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੋਗੇ ਔਰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।